أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حق اور باطل کا معیار توحید باری تعالی ہے. حق پر کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے. باطل پر کون ہے؟ جو اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کر کے کائنات کا سب سے بڑا جرم کرتا ہے. سمجھانے کے لیے مزید آسان کر دوں، ایک شخص دنیا کے ہر گناہ میں مبتلا ہے، خطائیں انبار کے طور پہ پہاڑ کی طرح اس کے سر پہ چڑھ چکی ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر نہیں کرتا. یہ اللہ کی جنت میں ضرور جائے گا، چاہے اللہ کی رحمت سے اپنے گناہ معاف کروا لے یا اپنے گناہوں کی سزا پا لے، بالآخر جنت اس کا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس گناہ نہیں، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، اچھائیوں کے پہاڑ ہیں. وہ دن رات بھلائی اور خیر میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں شرک اکبر ہے. وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، وہ غیر اللہ کو نذر و نیاز ان کے نام پہ دیتا ہے، مدد ان سے مانگتا ہے. وہ عمل کرتا ہے جو انسان کو وادی ایمان سے نکال کے شرک کی وادی میں کھڑا کر دیتے ہیں. اس کی ساری نیکیاں اکٹھی ہو کر بھی اسے جنت میں نہیں لے جا سکیں گی، کیونکہ مالک کا فیصلہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے معاف کر دے. تو حق کیا ہے؟ جو توحید پر ہے. باطل پر کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کے مرکزوں کو آباد کر رہا ہے. انبیاء کی بنیادی دعوت بھی دعوت توحید رہی. انبیاء کے سامنے قوم میں مسلمان اور کافر کون بنے؟ جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے، مومن کہلائے، اور جس نے رب کی توحید کو ٹھکرایا وہ مشرک اور کافر قرار پائے. لیکن اگر یہ دعوت دی جائے تو ہر کوئی راضی نہیں ہوگا، ہر کوئی گلے نہیں لگائے گا، ہر کوئی آپ کے ہاتھ نہیں چومے گا، ہر کوئی آپ کو سینے سے نہیں لگائے گا، انعامات سے نہیں نوازے گا. گالیاں پڑے گی، مخالفتیں ہوں گی، قتل کی پلاننگ ہوگی اور لوگ قتل کر گزریں گے. لیکن حق پر وہی ہے جو رب کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے بھلے قتل ہو کے یہ دنیا چھوڑ دے، حقیقت میں وہ انبیاء کے راستے کا راہی ہے. وہ لوگ جو دن رات دعوت کی تکرار کرتے رہتے ہیں، ہم جی نبیوں والا کام کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ان کے ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا جنہوں نے رب کی توحید کو اپنی زندگی کے اندر سے کھرچ کے نکال دیا. وہ اللہ کے ہر دشمن کو گلے لگانے کو اپنے لیے سب سے قیمتی متاع سمجھتے ہیں. کبھی رافضیت کے اماموں کو گلے لگاتے ہیں، کبھی ان کے مراکز میں جاتے ہیں، کبھی ان کے اجتماعات میں جاتے ہیں، کبھی ان کے عبادت خانوں میں جاتے ہیں، اور کبھی انہیں اپنے مراکز میں بلاتے ہیں. حال ہی میں ہم نے طارق جمیل صاحب کو، جن کو مولانا کہتے ہوئے بھی اس کلپ کے بعد کچھ شرم آتی ہے، لیکن ان کے نام کا حصہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں مولانا طارق جمیل. ان کو ہم نے دیکھا ایک ایسے شخص کے ہاتھ چومتے ہوئے، ایک ایسے شخص کے گلے لگتے ہوئے جو اجمیر کے شرک کے مرکز کا گدی نشین ہے، جو اس وقت اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی عبادت کی تحریک کا ایک بہت بڑا رہنما ہے، جو اپنے سائے کے نیچے قبروں پہ سجدے کرواتا ہے، قبروں کا طواف کرواتا ہے، غیر اللہ کی نظر دلواتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرواتا ہے. قبر پرستی کے اس پورے دھندے کا ہیڈ ہے وہ شخص
सरवर चिश्ती हजरत उससे मिलते हैं और बड़े ही अदब से मिलते हैं, बड़े एहतराम से मिलते हैं। आइए मौलाना का बयान आपको सुनाएं। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतनी बड़ी निस्बत से नवाजा है। सुल्तानुल हिंद, किसी शहर को ये लक़ब नहीं दिया गया, सिर्फ ख्वाजा अजमेरी को ये लक़ब मिला, सुल्तानुल हिंद। आज उनकी निस्बत से मैं इनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। मैं एहसान मंद हूँ, इन्होंने मुझे इस निस्बत से नवाजा। मेरी नस्लें आपके लिए दुआ करें। हम कहते हैं तारिक जमील साहब जिस सिलसिलाए चिश्तिया में दाखिल होके आप इस निस्बत पे खुश हो रहे हैं, हकीकत क्या है? इस निस्बत का शरीयत मुहम्मदिया से कोई ताल्लुक नहीं। जिसे आप अपनी जिंदगी का सबसे खुश नसीब तरीन दिन मान रहे हैं और इस शख्स के सरवर चिश्ती के हाथ चूम रहे हैं, अपने आप को इनके पांव की खाक कह रहे हैं, ये सिलसिले शरीयत मुहम्मदिया में कोई हैसियत नहीं रखते। ये हमारे जुमले नहीं, और हम कहें भी तो कौन सुनता है। ये जुमले आप ही के बुजुर्गों के हैं। सुनिए आपके शेखुल कुरान व तफसीर, शेखुल हदीस, उस्तादुल उलमा मुफ्ती ज़र वली खान, जो सरफराज खान सफदर के पीरी मुरीदी के सिलसिले में भी उनके खलीफा मुजाज हैं, वो कहते हैं अपने हजरत की सुनिए, हमारी ना सुनिए, हमारी ना मानिए, लेकिन अपने घर के बड़े की तो मान लीजिए, अपने मुफ्ती साहब की तो मान लीजिए, शेखुल कुरान व तफसीर की तो मान लीजिए। ज़र वली खान साहब कहते हैं उस्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, खुदा का शुक्र करो, जिक्रन कसीरा। बाज़ बुजुर्गानी दीन समझते हैं कि जरूरी है कि कोई जिक्र करे नक्शबंदी सिलसिले का हो, चिश्ती तरीके पर हो, सरवर्दी और कादरी ख्यालात में हो। ये ठीक है, ये बुजुर्ग और औलियाए कामिलीन गुजरे, अल्लाह के बड़े नेक और अच्छे लोग थे, लेकिन इस्लाम को इसका पाबंद करना ये बात सही नहीं है, क्योंकि उनसे बहुत पहले ये आयत नाजिल हुई है कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला का जिक्र करो और खूब खूब अल्लाह को याद करो। उस वक़्त न चिश्तियाँ थे, ना नक्शबंदियाँ, ना सरवर्दियाँ, ना कादरियाँ, न और कोई ओवैसियाँ, डेसियाँ, पैसियाँ। ये सब बात के जो है ना लिमिटेड कंपनीज है, इसकी कोई हकीकत से कोई वास्ता नहीं। मुफ्ती ज़र वली खान इन सिलसिलों को कंडम करते हुए कहते हैं इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। दूसरे मकाम पर मुफ्ती साहब कहते हैं पीरानी तरीकत 500 की तस्बीह और 1000 की तस्बीह उत्थे दा मुरीद गणांगा, उत्थे दा बुरात बांगा। और यार पीरी मुरीदी इस्लाम में किधर है? कुछ शर्म आया करो यार। ये बेत हो गया, उस मुझे कहते, मैंने कहा रहने दो। मैं एक बुजुर्ग से मिलने गया, आलिम भी है लेकिन पीरी भी करता है। मुझे कहता है मैंने सुना है आप भी हल्का करते हैं, शबी जुमे को बयान होता है। तो मुझे कहता है आप कौन सा हल्का करता है? उसका ये ख्याल है कि कहीं से बेत नहीं, खलीफा नहीं। मैंने कहा जब कुरान की आयत नाजिल हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो सरवर्दी, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी अभी अभी अपनी माओं से पैदा नहीं हुए थे, 600 साल बाद ये लोग आए। मैंने कहा मैं वो जिक्र करता हूं जो पैगंबर सहाबा से कराते थे। उसको मैंने और तरह अल्फाज कहे जो यहाँ मुनासिब नहीं। दासी में यह कुछ वाली पर आमाद रहे, मैं तपक्कुम गुरु सारे खैर को दे देता। यह नवे दीन दीदान ने जोड़ कर है पीरे पूरी गई। लेकिन तारिक जमील साहब ऐसे बिदअती के हाथ चूम कर कितने खुश हो रहे और इस बिदअत से मुंसलिक होने पर कितने खुश हो रहे कि कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे खुश नसीब तरीन दिन आज का दिन है। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
जिस शख्स से मौलाना साहब दस्तारबंदी करवाते हैं उनकी अपनी हालत क्या है। सबसे बड़ा जुर्म तो हमने उनका बयान कर दिया कि वो एक दरगाह के गद्दी नशीन हैं, वो सिलसिला खानकाही सिलसिले के अमीर हैं, हेड हैं, वो अपनी साए के नीचे शिर्क के इस पूरे कारोबार को चला रहे हैं और राफ़ज़ियत उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। सरवर चिश्ती जिसको सैयद कहते हैं, शर्म आती है कि सैयद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का गुस्ताख नहीं हो सकता। ये मुजरिम प्यारे नबी के सहाबा की तौहीन करते हुए क्या कहता है, जरा सुनिए, इस जालिम की अपनी नापाक खबीस जुबान से सुनिए। आपको पता है माविया खुजली की बीमारी से मरा था, मोटापे से मरा था, उसका शहादत से क्या लेना देना। दूसरी चीज 1,24,000 साहबा है, सिर्फ माविया का उर्स क्यों? क्योंकि वो हजरत अली के मुकाबिल आया था। माविया से भी कोई इनको दिलचस्पी नहीं है। असल वजह यह है कि हजरत अली से बुग़्ज़, क़िना। दूसरे ये कि माविया कौन है आप लोग जानते हैं, ये हिंदा का बेटा है। कौन हिंदा? जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया। अबू सुफियान का बेटा है। कौन अबू सुफियान? जिसने फतेह मक्का के बाद इस्लाम खौफ से कबूल किया और हुजूर को कभी नबी नहीं मांगा, बादशाह का। आपने सुना इस कब्र परस्त मुजावर ने, शिर्क के धंधे के इस अमीर ने बकवासात के कैसे पलंदे आप दुनिया के सामने रखे। प्यारे नबी के प्यारे सहाबा जो फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए, अमीर मुआविया, अबू सुफियान, इनकी तौहीन करते हुए क्या कुछ इस जालिम ने अपने अंदर क्या छुपा हुआ कुफर बयान किया। आइए शरीयत मुहम्मदिया में कलाम इलाही से हम सवाल करते हैं कि अल्लाह इन फतह मक्का के मौके पर मुसलमान होने वालों के बारे में क्या खुशखबरी सुनाता है। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, मालिक की तरफ से तो दोनों के लिए बेहतरीन इनाम का ऐलान है, दोनों के लिए जन्नत का ऐलान है। जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, बिलाल, इनके लिए भी जन्नत है। और जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए उनके लिए भी जन्नत है। अल्लाह ने दोनों गिरोहों से जन्नत का वादा किया है। लेकिन ये सरवर चिश्ती मुजरिम राफ़ज़ी जो अहले सुन्नत का चोला पहनकर राफ़ज़ियत फैलाता है, जो अहले सुन्नत का चोला पहनकर, जो बरेलवियत के रूप में जो कब्र परस्ती की इस पूरे कारोबार को चलाने के धंधे की चादर के पीछे छुपकर राफ़ज़ियत मुसलमानों के अंदर दाखिल कर रहा है। ये किसरा प्यारे नबी के प्यारे सहाबा को गाली दे रहा है। अमीर मुआविया को, अबू सुफियान को, अबू सुफियान की बीवी को, जिनका ईमान अल्लाह ने कबूल किया, जिनके लिए अल हुस्ना का ऐलान अल्लाह की तरफ से आया, और ये जालिम उनके खिलाफ बकवास करता है। और ये दावत की तकरार करने वाले ऐसे राफ़ज़ियों के हाथ चूमते हैं, अपने आप को उनके कदमों की खाक कहते हैं, और यकीनन ये उनके कदमों की खाक है। ये अहले सुन्नत के सर के ताज नहीं है, ये सहाबा के वारिस नहीं है, जिन्होंने सहाबा की अस्मत को बेच डाला, राफ़ज़ियत से ऐसे मुतासिर हुए कि हर मौके पर राफ़ज़ियत को अपने गले से लगाते हैं, सहाबा के दुश्मनों को अपने सीने से लगाते हैं, रब की तौहीद के दुश्मनों को अपने सीने से लगाते हैं। अल्लाह की कसम, अहले सुन्नत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं, अहले सुन्नत इनसे बरात का ऐलान करते हैं। अल्लाह हिदायत दे और दिलों में ईमान की गैरत को, तौहीद की गैरत को पैदा फरमाए, हमें जिंदा रखे तो ईमान की बेहतरीन हालत में जिंदा रखे। और याद रखे इस कुलिये को, अपने दिल की तख्ती पे लिख ले इस कुलिये को। कोई किसी चोले में आए जिसकी जुबान से अमीर मुआविया के खिलाफ बकवास निकलती है, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा, जिसके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते रहे, ऐ अल्लाह इसको हिदायत याफ्ता बना, इसके जरिए लोगों को हिदायत दे, ये भी हिदायत पर हो और लोगों की हिदायत का जरिया भी इसको बना दे। उसके खिलाफ जो बकवास करता है उसमें राफ़ज़ियत के जरासीम होते हैं। और ये राफ़ज़ियत के जरासीम किसी एक में नहीं, किसी एक में नहीं, तारीख के अंदर बहुत से आपको ऐसे मुजरिम मिलेंगे जिनके अंदर राफ़ज़ियत के ये जरासीम मौजूद रहे, अगरचे चोले उन्होंने अहले सुन्नत के पहने रखे। उन्हीं शख्सियत में एक और शख्सियत सैयद कुतुब का नाम है, जो एक इटालियन जालिम का जिक्र करते हुए लिखता है अपनी किताब में कि मेकाबली की रूह उससे पहले मुआविया की रूह पर गालिब आ चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
امیر معاویہ کی توہین کرنے والے یہ مجرم اصل میں رافضیت کے امام ہیں، رافضیت کے دست و بازو ہیں، رافضیت کے بھائی ہیں. چولا انہوں نے صرف اہل سنت کا پہنا ہے، وگرنہ ان کے دلوں میں صحابہ کی دشمنی موجود ہے، اور جس کے دل میں صحابہ کی نفرت ہو اس کے اندر رافضیت کے جراثیم ہوتے ہیں. اللہ ہمارے سینوں کو صحابہ کی محبت سے بھرے، اہل بیت کی محبت سے بھرے، اولیاء اللہ کی محبت سے بھرے. ہم زندہ رہیں تو پیارے نبی کی ناموس کی، پیارے نبی کے صحابہ کی ناموس کے دفاع کرتے رہے. اے اللہ ہمیں موت بھی آئے تو پیارے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے، تیری توحید کا پیغام پہنچاتے ہوئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اہل بیت اور پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں موت آئے. اور ہم جانتے ہیں یہ راستہ آسان نہیں ہے. اللہ جس کو توفیق دے اپنی توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے قبول کرے. رافضیت آج ہے اس آواز کو دبا دینے کے لیے تیار ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دفاع کے لیے بلند ہوتی ہے. اس کو دبانے کے لیے رافضیت ہر حربہ اختیار کرتی ہے. اور چند دنوں پہلے ہی آپ نے اسلام آباد کے اندر یہ منظر دیکھا، ایک وہ نوجوان جو دن رات ناموس صحابہ کی عزت کے لیے بولتا تھا، اس کو رافضیت نے اس کی آواز کو دبایا. لیکن کتنوں کو دباؤ گے؟ ہمارے جملوں کو سنو، ہماری غیرتوں کو پہچانو. ہم کہتے ہیں موت تو ٹرک کے نیچے بھی آ جاتی ہے، موت تو بستر پہ بھی آ جاتی ہے، موت تو کینسر کے مرض سے بھی آ جاتی ہے. اس سے پیاری موت ہو نہیں سکتی جو رب کی توحید کے لیے آ جائے، محمد کی عزت کے دفاع کے لیے آ جائے، اہل بیت کی عزت کی دفاع کے لیے آ جائے، اور صحابہ کی ناموس کے دفاع کے لیے آ جائے. ایسی موت کو ہم ہنس کے اپنے گلوں سے لگاتے ہیں. تم ایسے واقعات سے اہل سنت کے دلوں میں خوف نہیں بھر سکتے، بلکہ تمنائیں بھرتے ہو کاش ہماری روح بھی نکلے تو پیارے نبی کے عزت کے لیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کے عزت کے دفاع کے لیے نکلے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.